ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್. ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೂ ಅದೇ ಇಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೈಸ್. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟನಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಇಷ್ಟನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ನಾನು ಕೆಲಸ ಇರಾಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ಜನದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸೈಜ್ ಒಂದೇ ಮನ್ಸಲ್ಲ ಇಟ್ಲಾ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತನ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ಕುಂಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರದ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ഇವಾಗ എക്സ്പ്ലെയിൻ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ അത്തെಗೆ ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പറ്റി എത്ര അറിയും അതാണ് ഈ വ്ളോഗ്. ഓക്കെനാ. ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അമ്മേനെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ പറ്റി എത്ര അറിയും അതാണ് അത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അമ്മ ആൻസർ പറയണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ അമ്മ എന്നെ പറ്റി കുറേ അറിയും അതാണ്. ഓക്കെ. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ನಾನು ದೇವೇಟ ಮದುವೆ ಆಗಿ. ಅದೇ 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 ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ അറിയും കുറേ അറിയും ಎಣ್ಣೆ ಪತಿ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು, ಶಿ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ದೇವೇಟ ಮದುವೆ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸೊಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്താ? ഞാൻ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ എപ്പോ? ഏപ്രിൽ 27. ഏത് വർഷം? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ഏപ്രിൽ 27 അത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ട്. ഏത് വർഷം? എനിക്ക് മോള് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലാന്നാണ് എൻ്റെ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಯರ್ 2001. 2001. അപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചത് 2K kid. ಸೊ 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2001. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನನ್ನ ಡೇಟ್ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಕು. ಎಂಟೆ ಡೇಟ್ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ, അത് മതി ഗൈസ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് എന്റെയും ദേവേട്ട മാരേജ് ഡേറ്റ് എന്താ? മെയ് 5. ഓ മെയ് 5. വർഷം 2023-22. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ. 22 ആയിരിക്കും. ഇല്ല, റോങ്. പോയി മെയ് 5 ദിവസം ഓർമ്മയുണ്ട്. 2023 ആ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ കല്യാണമായി. സോ മെയ് 5 May 5th 2023 ದಿನ ನಾನು ದೇವೇಟ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಯರ್, ಆದರೆ ಡೇಟ್ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് അമ്മേൻ്റെ ഫുഡിൽ ഏത് അധികം ഇഷ്ടം? ഇതൊരു കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമായി പോയി. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി. അത് എനിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടം ഞാൻ പറയും. പക്ഷെ അമ്മയുടെ ഫുഡിൽ എനിക്ക് അധികം ഒരു ഇഷ്ടം. ഞാൻ അമ്മക്ക് എപ്പോഴും പറയും അമ്മ അത് നല്ലുണ്ടമ്മ, എനിക്ക് ആ കറിയെ ആക്ക്, ആ കറി തന്നെ ആക്ക്. ചിന്തിക്ക എല്ലാ കറിയും ഇഷ്ടം പറയുന്നത്. പ്രത്യേക നോൺ വെജ് ചിക്കൻ. ചിക്കനല്ലേ ഇത്? അതന്നെ കറക്റ്റ് തന്നെ. ചിക്കൻ ചില്ലി അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പേരായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, ഉണ്ട്. അത് ട്രഡീഷൻ. ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ആ കറി വന്ന് ട്രഡീഷൻ ഗൈസ്. ഒന്ന് ചിക്കൻ വറവ്, തേങ്ങയിലോട്ടുള്ള അതല്ലേ അതന്നെ ചിക്കൻ വറവ്. അത് ഗൈസ് ചിക്കൻ സുക്ക ഇവിടെയെല്ലാം പറയുന്ന അങ്ങനെ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಕುಟ್ಟಿಯವ್ರ ಅತ್ತೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಇವ್ರು ಕಲ್ತಿರೋದು. ಅದು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಅದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆ ನಾಡನ್ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೌತ್ ವಾಟರಿ. ನಂಗೆ ಅದು എനിക്ക് അധികം ഇഷ്ടം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഇരിക്കും. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ എനിക്ക് ಇಷ್ಟಮೇ.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే స్లిప్పర్ సైజ్ ఎంత? സ്ലിപ്പർ സൈസ് 6 ആണോ? അതെങ്ങനെ 6 അമ്മ ഗസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ഓർമ്മ. എങ്ങനെ ഓർമ്മ അറിയില്ല. ಏನಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮುಕುಟ್ಟಿ ಚೇಚಿ ನಂದು ಅಚ್ಚದು ಈ 4 ಜನದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸೈಜ್ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ 6. ಸೊ ಫ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರು 6 ಅಂತ. ಅದೇನ್ ಶಿ ನೋಸ್ ಬೇಬಿ, ಶಿ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ. എന്താ അല്ലേ, ഷീ നോസ് എവറിത്തിങ്. രാവിലെ ഞാൻ എത്ര മണിക്ക് എപ്പോഴും എണീക്കും? പറയണോ? ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೋಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮೆ ಪರ ഒരു 8 o'clock അല്ലെങ്കിൽ 8:30. ಸೊ എപ്പോഴും ദിവസം ഇപ്പായിട്ട് ദിവസം 8:30 തന്നെയാണ് എണീക്കുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ ഇത് ചിന്ത. മുൻപേ വർക്ക് ഉള്ള സമയം 7 മണി 7 o'clock മോളെ എഴുന്നേക്കും. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ മുൻപേ എന്നുള്ളത് ಮುಂಚೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟನೇ ಅಮ್ಮ. ಇಪ್ಪು ನಾನು ಜೋಲಿ ಬಿಟ್ಟಲೆ ಅಪ್ಪಲಿಂದ ನಾನು 8 o'clock ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮುಂಚೆ ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಗಿತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಇರಾಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಕುಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಕುಟಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮನೇಲಿ. ഇപ്പോ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി? 5 questions ആയി അല്ലേ? 5 ആയി. അമ്മുക്കുട്ടിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമോ ഇല്ല ചേച്ചി ഇഷ്ടമോ? ഇത് ഭയങ്കര കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമായി പോയി. ನನ್ನ ಇಷ್ಟನಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಇಷ್ಟನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. രണ്ടാള് ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ആയിട്ട് എനിക്ക് 2 മക്കളാ. എൻ്റെ മക്കളാണ് പെൺമക്കൾ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು രണ്ടാളും എൻ്റെ മക്കളാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മോള് പറയും. ഇല്ല, മോള് ചേച്ചിയായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ಅಮ್ಮುಕುಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೀನ? ಅವಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀನ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಇಬ್ರು ಸ್ವಂತ ಹೆಣ್ಮಗು ಥರ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರುನ ಅಂತ ಅಮ್ಮುಕುಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಮ್ಮುಕುಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಥರ ಅತ್ತೆ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ 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 ಪ್ರೌಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವೇಟ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು സോ മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മ, എനിക്ക് സാരി ഇടാൻ ഇഷ്ടമോ ഇല്ല സൽവാർ അങ്ങനെ ഇടാൻ ഇഷ്ടമോ ഇല്ല ജീൻസ് ടോപ്പ് അങ്ങനെ ഇടാൻ ഇഷ്ടമോ? സാരി ഇഷ്ടമാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നു. സാരി ഇടാൻ ഇഷ്ടമാണ്. സോ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും, എനിക്ക് 3-ൽ ഏത് ഇഷ്ടം? സാരി ഇഷ്ടം. സാരി ഇഷ്ടം. എനിക്കറിയുന്നത് സാരി ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ಶೀಸ್ ರೈಟ್. ನನಗೆ ಸ್ಯಾರಿನೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಈ 3-ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಅಂದರೆ ಐ ಲವ್ ಟು ವೇರ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಕುಟಿ. ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪಾಪ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಕುಟಿ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮುಕುಟಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕುನ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಪಾಪ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರಿನಾ? எனக்கு ಅಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟಮೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಟೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟಮೋ? ನನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಷ್ಟನಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮುಕುಟಿ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ ಗೈಸ್. അമ്മേനെ ഉണ്ടോ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ. ആ അമ്മ അത് സ്വന്തം അമ്മ. അതത്രേ ഉണ്ടാവും എന്താര് പറഞ്ഞാലും. നോ 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 നോ, ഐ സ്വെയർ ടു ഗോഡ് ഇല്ല ഗൈസ്. ഞാൻ അത് അമ്മ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അಷ್ಟು അമ്മക്ക് എന്നെ പറ്റി അത്ര ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അമ്മക്ക് എന്നെ പറ്റി അത്ര അറിയില്ല ಗೈಸ್. ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಇಷ್ಟ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನೋ ಅಮ್ಮುಕುಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲ 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 ಇದು
ಫೈಟ್ 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 ಇಷ್ಟ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಮಗಳು ಇಷ್ಟನಾ ಇಲ್ಲ അമ്മയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അമ്മ തന്നെയാണ് മകളെ പോലെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ അമ്മ അമ്മ തന്നെയാണ് പെറ്റമ്മ പെറ്റമ്മ തന്നെയാണ് ಇಲ್ಲ 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 ಅದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಬ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ಒಬ್ರು ಐ ಮೀನ್ ಇಬ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೈಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಪಾಪ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ವೆನ್ ಶಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ತುಂಬ ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮ ಥರನೇ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡಲಿ ಇವ್ರನ್ನ കമ്മി അങ്ങനെ ഇല്ല. അമ്മ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം മകളാണ്, ഒരു ഫ്രീ ബേർഡാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ. ഒരു സ്വന്തം മരുമകൾ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അച്ഛ പിന്നെ അമ്മ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ ഇവിടെ സോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ അമ്മ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ಬರತ್ತೆ ಸಾರಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮುಕುಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಮ್ಮುಕುಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟೆ ಅಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡು. ಎಂಟೆ ಅಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಎಂಟೆ ಅಮ್ಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. പക്ഷേ എനിക്ക് സത്യമേ പ്രോമിസ് എനിക്ക് ഈ അമ്മയും ആ അമ്മയും ഒരേപോലെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ಎಂಟೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೂ ಅದೇ ഈಸ್ಕೊಂತೀನಿ. എൻ്റെ അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മയ്ക്കും ಅದನ್ನೇ വാങ്ങും. എന്തെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോൾ 2 ಅಮ್ಮ, ಇವಾಗ ನನಗೆ 2 ಅಮ್ಮ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. മനസ്സിലായ? So I love you. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെനാ? എനിക്ക് വീട്ടു ഫുഡ് ഇഷ്ടമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഫുഡ് ഇഷ്ടമോ? ಬಾಯಿಲಿಂದ ಪರ ಸಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಯಿಂದಾನೇ ಹೇಳಿ പരವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ ഫുഡ് തന്നെയായിരിക്കും അധികം ഇഷ്ടം. എല്ലാവർക്കും ഹോം ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. മോക്കും അത് തന്നെയാണെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. മോക്കും അത് തന്നെയാണ്, വീട്ടിലെ ഫുഡാണ് ഇഷ്ടമാണ്. ഷീസ് റൈറ്റ്. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಮ್ ಫುಡ್. എനിക്ക് ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನೇ ಇಷ್ಟ. Successfully baby, almost she told correctly babe. എത്രണ്ണത്തിനെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു? ഒന്ന് 2 കളഞ്ഞിട്ട് പോയി. ಸಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಾನ ಪವರ್. ಆದ್ರೆ ದೇವೇಟನ ಅಮ್ಮುಕುಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮುಕುಟಿನೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಬಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟಚ್ ವುಡ್, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಬೇರೆದಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ അറിയില്ല, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಭಾಷೆ ಕಲೀರಿ ಆ ಭಾಷೆ ಕಲೀರಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಮಲಯಾಳಮೇ ಮಾತಾಡೋದವರು, ತಮಿಳು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ತೆಲುಗು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಮಲಯಾಳಂ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಲಯಾಳಂ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಮಲಯಾಳಂ ಪಡಿಸು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಲಯಾಳಂ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಹಂಗಂತ ನಾನು ಕಲ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಏನು ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವಿಶಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎನಿ ಒನ್. ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿತು ಮಾತಾಡಲಿ. ನಾನು ಕಲಿತೆ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. Yeah, it's not about the language, it's about the love. So let's spread love, let's spread kindness everywhere. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್, and keep supporting. Love you all.